पटोड़िया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव में आपणे सौ पूज्यश्रीना श्रीमुखारविंद थी श्रीमद भागवत जी ने रस सुधा रस आपणे बधा ज माणी रह्या छे, आनंद पामी रह्या छे। वातावरण जाने वृंदावन बनी गयुं होय एवी अनुभूति पूज्यश्रीए करावी। आ पटोड़िया परिवारना आ दिव्य सत्र में आमंत्रण ने मान आपीने अनेक महानुभावो अतिथिओ अतिथि विशेष स्नेहीओ अत्रे उपस्थित छे, पधार्या छे। तो तेओना नाम अहींयाथी उद्घोषित थशे। तेओ मंच पर आवी आचार्यपीठ पर आवी आचार्यपीठ पासे आवी पूज्यश्रीना दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करशे। आ सत्वरे आपणे आ क्रम आटोपशुं अने जे पण वैष्णव अत्रे उपस्थित छे हूँ मनोरथी परिवार द्वारा आप सौने कहीश के बधा ज कथा विराम बाद महाप्रसाद प्राप्त करीने ज जशो। महाप्रसाद भोजननी व्यवस्था छे बाजुना मंडपमां। तो कोई पण कथा श्रवण करवा आवेल अतिथि श्रोतागण प्रसाद वगर अहींथी जाय नहीं। जेना नाम बोलाय तेओ सत्वरे मंच पर आवी पूज्यश्रीना आशीर्वाद प्राप्त करशो। मनुभाई बवाड़िया हरियर, रमेश भाई अंबाभाई पटोड़िया जीरा, अतुल भाई पी धड़ुक देवड़िया, घनश्याम भाई दुर्लभ भाई पाचाणी बंडा, गोपाल भाई बचू भाई पाचाणी बंडा, लालजी भाई मोहन भाई डोबरिया नेसड़ी, कनु भाई नानजी भाई सतारिया आंबरड़ी, घनश्याम भाई उकाणी मोहबा, छगन भाई सौजी भाई जयाणी सावरकुंडला, मनुभाई सौजीभाई जयाणी सावरकुंडला, विनुभाई बच्चूभाई जयाणी सावरकुंडला, भरतभाई बच्चूभाई जयाणी सावरकुंडला, भरतभाई पोपटभाई ढोंगा नेसड़ी, प्रागजीभाई जीवराज भाई छोड़वड़िया दौलती, गोर्धन भाई कालाभाई दिवाणी बाढ़ड़ा, कुमनदास हड़ियाद कीर्तनिया, जयसुख भाई पाचाणी गाम खड़काड़ा राजगोल्ड, अल्पेश भाई लाखाणी, संजय भाई कलर खड़कावाड़ा, हिम्मत भाई सवजी भाई रादड़िया जीरा, बाबू भाई लालजी भाई जयाणी सावरकुंडला, रामजी भाई मधु भाई रोखड़ा जीरा, अर्जन भाई भगवान भाई गजेरा सरखा, जगदीश भाई गिरधर भाई गजेरा सरखा, मनु भाई गुबर भाई दिवाणी बाढ़ड़ा, ननु भाई गुबर भाई दिवाणी बाढ़ड़ा, गबरू भाई लालू भाई सावलिया मोलड़ी, विठल भाई हरजी भाई सावलिया मोलड़ी, प्रवीण भाई पुरुषोत्तम भाई सावलिया मोलड़ी, कांति भाई दुला भाई गजेरा उगलवाण, मेहुल भाई मधु भाई गजेरा गुडाबदर, भावेश भाई रमेश भाई सावलिया मोलड़ी, बाबू भाई वालजी भाई बरवाड़िया, हसमुख भाई देवचंद भाई सनालिया पानसुरिया, रसिक भाई सौजी भाई राखोलिया भाड़, हर्षद भाई पुरुषोत्तम भाई सावलिया मोलड़ी, प्राग विठल भाई सावलिया मोलड़ी, प्रेमजी भाई खोड़ा भाई विराणी बाढ़ड़ा, धनजी भाई वालजी भाई देवाणी बाढ़ड़ा, किशोर भाई जीवन भाई सावलिया मोलड़ी, जयंती भाई जीवन भाई सावलिया मोलड़ी, नरेश भाई कनु भाई सावलिया मोलड़ी, आकाश नरेश भाई सावलिया मोलड़ी, स्मित मुकेश भाई सावलिया मोलड़ी, जयंती भाई वोरा अमदावाद, मुन्ना भाई कथियरिया अमदावाद, रमेश भाई पोपट भाई धनाणी अमरेली, छगन भाई शंभू भाई बवाड़िया हरिपुरा, रसिक भाई रामजी भाई पाचाणी अमृतवेल, रमेश भाई पुरुषोत्तम भाई सेंजलिया शंभुपुरा, राम भाई गोकुल भाई सोजित्रा सिमरण, कांति भाई छगन भाई वाड़दोरिया लोका, मुकेश भाई डाया भाई सावलिया मोलड़ी, राकेश भाई डाया भाई सावलिया मोलड़ी, वल्लभ भाई भिखा भाई तापसिया सावरकुंडला, बलवंत भाई देवाणी बाढ़ड़ा, हरेश भाई बगदाणा, मथुर भाई मालसिकी, मुड़जी भाई सिमरण, मनसुख भाई सिमरण, धीरू भाई जयाणी सावरकुंडला, प्रवीण भाई पुरुषोत्तम भाई मोलड़ी, जयंती भाई जयाणी सावरकुंडला, जीवन भाई सावलिया मोलड़ी, विजय भाई
પુનઃ પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ સાથે શ્રીમદ ભાગવતજીના વચનામૃત માટે વિનંતી. बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, वल्लभाधीश की जय. સનત કુમારો કહે છે, ઘણા બધા જીવના દોષ અને અપરાધ એવા હોય કે જેના પ્રાયશ્ચિતના વિધાન શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે, પણ જીવના ઘણા અપરાધ એવા હોય કે જેના પ્રાયશ્ચિતનું કોઈ પણ વિધાન શાસ્ત્રોમાં નથી. એવા જીવના દોષો કે અપરાધો પણ શ્રીમદ ભાગવતજીના શ્રવણથી દૂર થાય છે. આગળ કહેશે, હું તમને એક ઇતિહાસની વાત કહીશ. અત્ર તે કીર્તયિષ્યામ ઇતિહાસં પુરાતનં યસ્ય શ્રવણ માત્રેન પાપહાનિ પ્રજાયતે. કે છે કે આ ઇતિહાસ એટલો પાવન છે કે જે શ્રવણ કરે તેના બધા દોષો તત્કાળ નિર્મૂળ થઈ જાય. અને આ પ્રસંગ એવો છે કે જે શ્રવણ કરે એના પિતરોને પણ તૃપ્તિ થાય છે. આગળ બતાવે છે, તુંગભદ્રા તટે પૂર્વં અભુત્પત્તનમુત્તમં યત્ર વર્ણા સ્વધર્મેણ સત્ય સત્કર્મ તત્પરા. તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક નગર હતું. એમાં આત્મદેવ નામનો બ્રાહ્મણ રહે. જો આ કથા આપણા બધાની છે. આત્મદેવ એટલે આપણો જીવ, આપણે પોતે. એના લગ્ન થયા છે ધુંધુલીની સાથે. ધુંધુલી એટલે ધુઆ પુઆ કરનારી આપણી બુદ્ધિ. આત્મદેવ સીધો સાદો સરળ તપોનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ અને ધુંધુલી તામસી પ્રકૃતિની. હું કહું એ જ ઘરમાં થવું જોઈએ. એના લક્ષણોનું ભાગવતજીમાં વર્ણન કર્યું છે. સુવાક્ય સ્થાપિકા નિત્યમ સુંદરી સકુલોદ્ભવા લોકવાર્તા રતા ક્રૂરા પ્રાયસો બહુજલ્પિકા શૂરા ચ ગ્રહકૃત્યેષુ કૃપણા કલહ પ્રિયા. સત્કુલમાં બ્રાહ્મણ કુલમાં જન્મેલી, દેખાવમાં સુંદર, પણ પોતાનું ધાર્યું કરાવનારી હતી. એને લોક વ્યવહાર ખૂબ ગમતો. સ્વભાવથી ક્રૂર, બડાઈખોર, ક્લેશ પ્રિય હતી. આત્મદેવ કોઈ કલ્યાણની વાત કહે તો એ સાંભળે નહીં. બસ હું કહું એ જ ઘરમાં થવું જોઈએ. જો જીવના બુદ્ધિ સાથે લગ્ન થાય પણ વિવેક રૂપી સંતાન ન હોય તો જીવને મરવાનો વારો આવે. ઘરમાં સુખ સગવડના બધા સાધનો છે પણ કોઈ સંતાન નથી. આત્મદેવ વિચારે કે સંતાન વગરનું આવું જીવન જીવીને શું કરું. રોજ પત્નીનો કકળાટ ઘરે સાંભળવાનો. આના કરતા તો હું મૃત્યુને વરી લઉં. મરવાનો વિચાર કરી નદીના કિનારે પર આવ્યો. એક સંત મહાપુરુષ સામેથી આવતા હતા. વિચાર્યું કે મરતા પહેલા સંતના આશીર્વાદ લઈ લઉં. સંતને પગે પડ્યો, કુશળ સમાચાર પૂછ્યા. ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો. મહારાજ, મારા દુઃખનું સૌ કહું. મારે તો કોઈ સંતાન નથી, પણ મારા ઘરના આંગણે બાંધેલી ગાયને પણ કોઈ વાછરડા થતા નથી. મારા ઘરના આંગણામાં જે વૃક્ષો છે એમાં નથી ક્યારેક ફૂલ આવતા, નથી ફળ લાગતા. બહારથી ફળ લઈ આવો તો ઘરે આવીને બગડી જાય છે. મારા પિતૃઓ પણ મારું તર્પણ સ્વીકારતા નથી. આવું જીવન જીવીને શું કરું? એના કરતા તો મરી જવું છે. સંત કહે, સાંભળ, કર્મની ગતિ ન્યારી છે. જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી હું જોઈ રહ્યો છું કે આ જન્મમાં નહીં, તારા 7 જન્મમાં કોઈ સંતાન તારા ભાગ્યમાં નથી.
તું એટલા માટે દુઃખી છે કે તને કોઈ સંતાન નથી રે. કેટલાય લોકો સમાજમાં સંતાનના કારણે દુઃખી છે. કેટલાય સંતાનોએ મા બાપને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે, વૃદ્ધાશ્રમમાં એમને જવું પડે છે. તારું દુઃખ કંઈ એટલું મોટું દુઃખ નથી, પણ પેલો પુત્રના મોહમાં પડ્યો છે, સમજતો નથી. સંતે વિચાર્યું, વારે નહીં માને, હારે માનશે. હાથમાં એક ફળ લીધું, અભિમંત્રિત કર્યું, કોઈ દૈવી આત્માનું આવાહન કર્યું, આત્મદેવને આપ્યું, કહ્યું ઘરે જઈને તારી પત્નીને ખવડાવી દેજે. 1 વર્ષ સુધી એક સમય ભોજન કરે, સત્ય બોલે અને નિત્ય દયા રાખે. પ્રભુની કૃપાથી તારે ત્યાં પુત્ર થશે. સંતના વચન સાંભળે, આશીર્વાદ લઈને ઘરે આવ્યો. સંતનું કયું ના માન્યું. કહ્યું તો કે આ ફળ તારી પત્નીને ખવડાવી દેજે, પણ ઘરે આવીને એના હાથમાં આપ્યું. સંતે કહ્યું હતું, વ્રતે પ્રમાણે બતાવ્યું, કહ્યું લે આ ફળ ખાઈ લેજે. હાથમાં પેલું ફળ આવતા જ બુદ્ધિરૂપી ધુંધુલી અનેક તર્ક વિતર્ક કરવા લાગી. આ ફળ ખાઈશ, હું ગર્ભવતી થઈ જઈશ, મારું શરીર બેડોળ બની જશે, મારે પ્રસવની પીડા ભોગવવી પડશે, બાળકનો ઉછેર કરવો પડશે. દુર્બુદ્ધિને એવા સલાહકાર પણ મળી જતા હોય. એની બહેન પિયરથી આવી. જો દુર્બુદ્ધિની બહેન દુસ્સંગ છે અને દુસ્સંગને શોધવા ન જવું પડે. જ્યાં દુર્બુદ્ધિ આવી ત્યાં દુસ્સંગ સહેજમાં મળી જાય. ધુંધુલીની બહેન આવી, બધી વાત કરી. ત્યારે પેલે કે મારી પાસે ઉપાય છે. જો બેન તારી પાસે સંપત્તિ બહુ છે, દ્રવ્ય ઘણું છે, સંતાન નથી, મારે પહેલાથી 4-5 બાળકો છે, મારી પાસે સંપત્તિ નથી ને હમણાં પાછી ગર્ભવતી થઈશું. એક કામ કર, ગર્ભવતી હોવાનો ડોળ કરી તું પિયરે ચાલી જા. મને જે બાળક થશે હું તને આપી દઈશ, બદલામાં તું મને ધન આપજે, આપણા બંનેનું કામ થઈ જશે. તો આ ફળનું શું કરું? આંગણામાં બાંધેલી ગાયને ખવડાવી દો, ફળની પણ પરીક્ષા થઈ જશે. ફળ ગાયને ખવડાવી, પિયરે ચાલી ગઈ, ગર્ભવતી હોવાનો ડોળ કર્યો. 9 મહિના પછી પેલી બહેનને પુત્ર થયો. બહેને લાવીને ધુંધુલીને આપ્યો. ગામમાં સમાચાર મોકલાવ્યા કે દીકરાનો જન્મ થયો છે. આત્મદેવને બિચારાને ક્યાં ખબર છે કે એની બુદ્ધિ આજે પણ એને છલી રહી છે. ગામમાં બધાને પેંડા વાટ્યા, મીઠાઈ ખવડાવી. થોડા સમય પછી પત્ની અને પુત્રને લેવા માટે આવ્યો. ગામમાં લઈને આવ્યો. ગામના લોકોએ સામૈયું કર્યું, આખા ગામને દાન આપ્યું, જમાડ્યું. થોડા સમયમાં પેલી ગાયે ફળ ખાધું હતું. એને પણ પુત્રને જન્મ આપ્યો. આખું શરીર માણસનું છે પણ કાન ગાય જેવા થાય. એનું નામ રાખ્યું ગોકર્ણ. આત્મદેવ વિચારે, મારા બાળકનું નામ શું રાખું? ગોવિંદ રાખું, ગોપાલ રાખું, શ્યામ સુંદર રાખું, પ્રભુનું નામ લેવાય. ધુંધુલી કે ના, મારો પુત્ર છે, મારા નામથી એનો પરિચય થવો જોઈએ. નામ રાખ્યું ધુંધુકારી. બંને મોટા થવા લાગ્યા. ગોકર્ણજી તો તપસ્વી હતા. ધુંધુકારી નાનપણથી દુરાચારી હતો. એનું વર્ણન ભાગવતજીમાં છે. સ્નાન શૌચ દયાહીનો દુર્ભિક્ષક ક્રોધ વર્તિત. આચાર વિચાર નહીં, સ્વભાવથી ક્રોધી. આખો દિવસ કૂતરાના ટોલા લઈને રખડ્યા કરે. નાના બાળકો રમતા હોય, ઉપાડીને કૂવામાં નાખી દે. રાત્રે અંધારામાં નીકળે, ગરીબોના ઝૂંપડામાં આગ લગાડી દે. દુષ્પરિગ્રહ કરતા ચ શબ હસ્તેન ભોજનમ. ખરાબ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરે, શબના હાથે ભોજન કરે. શબના હાથે ભોજન કરવાનો અર્થ શું? શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે જે દિવસે આપણા હાથે ઠાકોરજીની સેવા ન થાય, જે દિવસે આપણા હાથે કોઈ સદકાર્ય ન થાય, એ દિવસ માનો આપણે જીવ્યા જ નથી. એ દિવસે આપણે ભોજન કરીએ તો માનો આપણે શબના હાથે ભોજન કરી રહ્યા છીએ. ધુંધુકારી માટે શબ્દ આવ્યો, મહાખલ હતો.
આપણે ત્યાં હિન્દીમાં પણ એ શબ્દનો પ્રયોગ થાય, ખલ. ખલ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો? તો સંસ્કૃતમાં તીર માટે શબ્દ છે વિશિખ અને સર્પ માટે શબ્દ છે વ્યાલ. તો વિશિખનો છેલ્લો અક્ષર ખ અને વ્યાલનો લ ભેગા કરીને ખલ શબ્દ બન્યો. જેની વાણીમાં તીર જેવી વેધકતા હોય, જેના સ્વભાવમાં સર્પ જેવી વેરવૃત્તિ અને વિચારોમાં સર્પનું વિષ ભરેલું હોય એને ખલ કહેવાય. આ બધી વસ્તુઓ ધુંધુકારીમાં હતી. ખરાબ સોબતમાં પડ્યો, વેશ્યાઓનો સંગ કરવા લાગ્યો, એમની માગણી પૂરી કરવા માટે ચોરીઓ કરવા લાગ્યો, ઘરમાં ચોરી કરી, પિતાએ રોક્યો તો લાતની ઠોકરોથી માર્યો. આત્મદેવ વિચારે આના કરતા તો સંતાન નહીં હતો ત્યારે વધારે સુખી હતા, કમસે કમ પ્રભુનું નામ તો લેવાતું હતું. ગોકર્ણજી તો વનમાં જઈને તપ કરતા હતા. માતા પિતાએ જ્યારે પુત્રની લાતો ખાધી, વિચાર્યું કે જેના માટે આટલી કામના કરી એ જ દુખી કરી રહ્યો છે. ઘરની આ બધી પરિસ્થિતિ જોઈ ગોકર્ણજી પિતાને સમજાવવા આવ્યા અને ગોકર્ણજીએ જે શબ્દો કયા તે આજે જીવનમાં બધાએ ઉતારવા જેવા છે. પિતાજી, તમે વનમાં જાઓ, વનમાં જઈને શું કરું? એના ઉત્તરમાં શ્લોક કહે, જો વનમાં આપણે બધાએ જવાનું છે, જીવનનો ઉત્તરાર્ધ જ્યારે શરૂ થાય 50 વર્ષ પછી 51, 52 વન પ્રવેશ કહેવાય. અને વન પ્રવેશ થાય ત્યારે શું કરવું? ગોકર્ણજી બહુ સુંદર ઉપદેશ આપે છે. માસુરુધિરે ભીમતિમ ત્યજત્વં જાયાદિસાસુત્યં સદા મમતાં વિમુંચ પશ્યાનિશં જગરિદં ક્ષણવંગનિષ્ઠં વૈરાગ્યરાગરસિકો ભવભક્તિનિષ્ઠ ધર્મો ભજસ્વ સતતં त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषा जहि कर्म तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ ત્યજ લોક ધર્મા. જ્યારે ઉત્તરાવસ્થા આવે, વન પ્રવેશ થાય, ધીરે ધીરે તમારા જીવનને સમેટો, ભક્તિમાં કોઈ બાધા ન થાય, નિરંતર ભક્તિ કરો. ધર્મમ ભજસ્વ સતતમ, નિરંતર પ્રભુની ભક્તિ કરો. ત્યજ લોક ધર્માન, લૌકિક વ્યવહારમાંથી હવે તમારું મન ખસેડો. ઘરમાં લૌકિક વ્યવહાર આવે, લગ્ન હોય, સગાઈ હોય, પ્રસંગ હોય, તમારા બાળકોને મોકલો. આખી જિંદગી તમે લૌકિક વ્યવહાર સંભાળ્યા, હવે પ્રભુમાં મન લગાડો, આત્મકલ્યાણ કરો, બાળકોની જવાબદારી સોંપો. પણ કે છે ને, ઘરમાં લગ્ન હોય ને તો બા સૌથી પહેલા તૈયાર થાય. વહુ આવીને કે બા તમે ઘરનું ધ્યાન રાખો, ઘર સંભાળો, અમે લગ્નમાં જઈ આવીએ. આવું થાય ત્યારે સમજવાનું કે હવે આપણે ઘરડા થયા છે. તાળાની જેમ ઘર સાચવવાનો સમય આવ્યો છે. અરે ઘરના લોકો તમને છોડે એ પહેલા તમે લોક વ્યવહાર છોડો. જો આપણે જયારે ઘરની બહાર ક્યાંય જવાના હોઈએ, ઘરના બારી બારણા બંધ કરીએ, લાઇટોના બધા સ્વિચને ઓફ કરીએ, છેલ્લે તાળું મારી અને આપણે ઘરની બહાર નીકળીએ, એમ ધીરે ધીરે આપણું શરીર સાથ છોડવા લાગે, કાન સાંભળવાનું ઓછું કરે, હાથ પગ ધ્રુજવા લાગે, આંખો જોવાનું ઓછું કરે. ત્યારે સમજી લેવાનું કે આપણો આત્મા શરીરમાંથી બહાર જવા માંગે છે. એટલા લાઇટો બંધ થઈ રહી છે, ઘરના બારી બારણા બંધ થઈ રહ્યા છે, તાળું વાસવાની તૈયારી છે. જવાનું બધાનું નિશ્ચિત છે,
કોણ અમરપટ્ટો લખાવીને આવ્યું છે? એક દિવસ બધાએ જવાનું છે, પણ લોકો એ વાત ભૂલી જાય છે. જો બહુ સરસ એક પ્રસંગ સાંભળ્યો હતો કે એક યજમાનના ઘરે એમના એક સંત આવ્યા, ગુરુ આવ્યા. પેલા શિષ્ય યજમાને ખૂબ સુંદર નવો બંગલો બંધાવ્યો હતો. બધી જ વસ્તુઓ ઘરમાં આધુનિક હતી, બધી જ સગવડતાઓ હતી. પેલો ઘરધણી સંતને એક એક ઓરડામાં લઈ જાય, એક એક વસ્તુઓ બતાવે. જુઓ, અમારો બેડરૂમ, બધી વ્યવસ્થા છે. જો અમારો બાથરૂમ, એવી ઓટોમેટિક વ્યવસ્થા કરી છે. બટન દબાવું તો આમ વીજળીઓ ચમકે, વાદળનો અવાજ આવે, રેન શાવર ચાલુ થાય. બહાર વરસાદમાં નાવા ના જવું પડે, ઘરમાં જ વરસાદનો આનંદ લઈ લેવાય. જો આ સુંદર સ્વિમિંગ પુલ ઘરમાં બનાવ્યો છે, તળાવમાં તરવા ના જવું પડે, ઘરમાં જ તરી લેવાય. આ ઘરમાં જિમ્નેશિયમ બનાવ્યું છે, કસરત કરવા બહાર ના જવું પડે, ઘરમાં એક્સરસાઇઝ થઈ જાય. આ સરસ મજાનો બગીચો છે, વોકિંગ ટ્રેલ બનાવી છે, સવારે જોગિંગ કરવા બહાર ના જવું પડે. આ ઓટોમેટિક વોશિંગ મશીન છે, કપડાં ધોવા બહાર ના દેવા પડે. આ છે, બહાર ના જવું પડે. પેલું છે, બહાર ના જવું પડે. ત્યારે સંતે કહ્યું, આ બધી વસ્તુ સાચી, પણ એક દિવસ તારે ઘરની બહાર ચોક્કસ જવું પડશે, કેમ કે તે સ્મશાન ઘરમાં નથી બનાવ્યું. અને તું બહાર નહીં જાય તો તારા ઘરવાળા પરાણે તને બહાર કાઢીને લઈ જશે. જલ્દી કાઢો. ખબર નહીં લોકોને આમ જલ્દી કાઢી જવાની ઈચ્છા કેમ થાય. આમ એવા કસીને બાંધે ને ઠાઠડીની સાથે, ક્યાંક પાછો ઉભો ન થઈ જાય, પાછું બાજુ માગીને ના લઈ લે. ઘરની બહાર તો જવું જ પડશે. ગોકર્ણજી કહેશે, પિતાશ્રી, લોક વ્યવહારને છોડો, ધર્મને ભજો. સેવસ્વ સાધુ પુરુષાન હિ તૃષ્ણા. સાધુ પુરુષોનો સંગ કરો, તૃષ્ણાને છોડતા જાઓ. તૃષ્ણા એ દલદલના કાદવ જેવી છે. જેટલું બહાર નીકળવાની કોશિશ કરશો એટલું જ વધારે અંદર તમે ફસાતા જશો. તૃષ્ણાઓ જીવનભર માણસને ભગાવે છે અને ભાગતા ભાગતા માણસ થાકી જાય છે. કવિએ બહુ સરસ કહ્યું છે, બેફામ કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જિંદગીનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી. યાત્રા તો કેવલ ઘરથી સ્મશાન સુધીની છે. પણ માણસોને થાક શેનો લાગે છે? કેમ કે આખું જીવન આપણે ચારે બાજુ ભટકીએ છીએ, દોડાદોડી કરીએ છીએ. માટે પિતાશ્રી, તૃષ્ણાઓ છોડો. અને તૃષ્ણાઓ ક્યારે છૂટશે? જ્યારે તમે સજ્જનોનો સંગ કરશો, મહાપુરુષોના ચરણને પકડીને રહેશો, ત્યારે તમારી તૃષ્ણાઓ છૂટશે. જો ગુરુની સેવામાં હોય ને, એની તૃષ્ણાઓ બધી આપોઆપ છૂટી જાય. એક પ્રકારનું તપ છે. અમે ક્યાંય જઈએ ને તો લોકો આવકાર આપે, જલનું પૂછે, સ્વાગત કરે, સારી જગ્યાએ બેસાડે, ભોજનની વ્યવસ્થા હોય. અમારી સાથે સેવામાં હોય, એમને પૂછો, તમે ખ્યાલ આવે. કોઈ પાણીનું ના પૂછે. અમારે ધ્યાન રાખવું પડે પ્રસાદ લીધો છે કે નહીં. કોઈ જમવાનું ના પૂછે. જ્યાં મળે ત્યાં સૂઈ રહેવાનું. ક્યારે પાથરવા માટે ગાડલું મળે, ક્યારે ગોદડું ઓઢવા મળે કે ના મળે. ગુરુની સેવા કરવી ને એ પણ એક પ્રકારનું તપ છે. બધી તૃષ્ણાઓ આપોઆપ છૂટી જાય. આગળ બહુ સુંદર કહ્યું, અન્યસ્ય દોષ ગુણ ચિંતન માસુ મુક્ત. બીજાના ગુણ અને દોષ તમે જોવાનું છોડી દો. કેમ કે જ્યાં તમે બીજાના ગુણ જોશો તમને મોહ થશે, અને જ્યાં બીજાના દોષ જોશો તો તમને દ્વેષ થશે. આ બંને વસ્તુ બંધન છે. જ્યારે તમે ઘરમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે કોણ શું કરે છે, કોણ શું બોલે છે, બધું વિચારવાનું છોડી દો. ઘણા લોકો 70, 75, 80 વર્ષના થાય ને, ઘરમાં ખૂણામાં બેઠા હોય, પણ આખો દિવસ કાન ને ધ્યાન લૌકિકમાં હોય. કોણ શું બોલે છે, કોણ શું કરે છે, વહુએ માથું ઓઢ્યું છે કે નહીં, કોણ શું ચર્ચા કરે, આ બધી પંચાયત કરવાનું છોડી દો. બાળકોને જવાબદારી સોંપો,
વનમાં પ્રવેશ કરો ત્યારે હાથમાંથી માળા છૂટવી જ ના જોઈએ. ઘરમાં કોઈની પાસે કોઈ અપેક્ષા ન રાખો. જેટલી અપેક્ષા રાખો એ દુઃખનું કારણ થશે. કોઈ તમારી બધી અપેક્ષા પૂરી નહીં કરે. ઘરના લોકોની નિંદા ક્યારે બહાર ન કરો. મોટો દીકરો ને વહુ તો સારી છે, નાની વહુ તો આમ કયું નથી માનતી. અરે ઘરના લોકોની નિંદા બહાર કરશો તો ઘરમાં ક્લેશનું કારણ છે. જે તમને સાચવે છે પ્રેમથી એમની સાથે રહો. આખું જીવન તમે લૌકિક આસક્તિમાં વિતાવ્યું, હવે તો પ્રભુનું ભજન કરી લો. જો સુરદાસજીનું એક બહુ સુંદર પદ છે, હા, અને વૈષ્ણવે વારંવાર વાગોડવા જેવું પદ છે. જન્મ તેરો બાતન બીત ગયો, 10 बरस खेलियो लड़काई और पीछे काम ने मोह लियो. जन्म तेरो बातन बीत गयो. સુરદાસજીના ઘણા પદો તો એટલા અદ્ભુત છે, જીવનભર આપણે વાગોળીએ ને. આખું જીવન લૌકિક વાતોમાં ને લૌકિક વ્યવહારોમાં વિતાવ્યું. ઉંમર ધીરે ધીરે વીતવા લાગી, જીવનમાં કેવું પરિવર્તન આવી રહ્યું છે સુરદાસજી સમજાવે છે. जन्म तेरो बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो. 10 बरस खेलियो लड़काई, 10 बरस खेलियो लड़काई, पीछे काम ने मोह रह्यो, बातों में बीत गयो, जन्म तेरो बातों में बीत गयो. બાળપણ તો આખું રમતમાં વીતી ગયું. શું ભગવાન અને શું ભક્તિની સમજણ જ નહીં હતી. 19 વર્ષ થાય, જીવનમાં કામ આવે છે, અને પછી 20 વર્ષે જીવનમાં વિષ આવે છે. त्रिस भयो माया के कारण, त्रिस भयो माया के कारण, पीछे देश विदेश छयो. 20 भयो માયા કે પીછે, દેશ વિદેશ ગયો. આ 20 એટલે 20 પચાવવું બહુ અઘરું છે, પણ 5 વસ્તુઓ જેના જીવનમાં આવે એ આ 20 ને પચાવી શકે. સૌથી પહેલો સત્સંગ, સદગ્રંથ, સદપંથ, સદકંથ અને સદમંત્ર. 5 વસ્તુ માણસના જોડે જીવનમાં હોય તો જીવનના બધા 20 ને પચાવી શકે. 20 પછી આવે 25 એટલે બધું 25, પછી આવે 30, 30 એટલે 30. સદમંત્ર, સદકંથ, સદપંથ, સદગ્રંથ જીવનમાં હોય તો પછી જીવનમાં 30 એટલે 30 તું ભવસાગર ને 30, અને પછી આવે જીવનમાં 40. ત્યારે શું થાય? 40 बरस में राज्य जुपाए, 40 बरस में राज्य जुपाए, उपज लो भनयो, 40 વર્ષ में રાજ જો પાએ ઉપજત લોભ નયો. જુવાની આવે, ગુરુ સમજાવે, જીવ ભજન કરી લે. બાળપણ હતું તો હજી તો રમવાના દિવસે, જુવાનીમાં કહેશે કર્મ કરવાના દિવસો છે. જ્યારે ઘડપણ આવશે, વૃદ્ધાવસ્થા આવશે, ત્યારે ભક્તિ કરશું, ત્યારે દર્શન કરશું. પણ પહેલી વાત તો એ કે આપણને વૃદ્ધાવસ્થા આવશે કે નહીં કેટલાને ખબર છે? ગેરંટી છે કોઈની પાસે? અને વૃદ્ધાવસ્થામાં આંખો જોવાનું ઓછું કરશે,
જાડા ચશ્મા પહેરવા પડશે, દૂરબીન લગાડીને માંડ દર્શન કરવા પડશે, હાથ પગ ધ્રુજતા હશે, સેવા કેવી રીતે કરશો? જીભ થોથવાતી હશે, પ્રભુનું નામ કેવી રીતે લેશો? 40 વર્ષે માણસ વિચાર કરે, હજી 10 વર્ષ કમાવાના છે, પુરુષાર્થ કરી લઉં. સમય ઝડપથી વહી રહ્યો છે. 40 વર્ષમાં સુખ તો બધું મળ્યું, પણ દિવસે દિવસે લોભ વધવા લાગ્યો. હજી એક ઓફિસ ખોલી લઉં, હજી એક શોરૂમની નવી બ્રાન્ચ ખોલી લઉં, હજી વેપાર વધારું. માણસના લોભને અંત નથી. 50 થયા ને જ્યાં 60 વર્ષ થયા, ચામડી સુકાવા લાગી. ધીરે ધીરે જીવન હવે વૃદ્ધાવસ્થા તરફ જઈ રહ્યું છે. અને આગળ સુરદાસજી કહે છે કે ઘડપણમાં શું થાય? સુખી ત્વચા કમર ભઈ ટેડી, સુખી ત્વચા કમર ભઈ ટેડી, ये सब ठाठ भयो, ये सब ठाठ भयो. लरी का बहू कह्यो नहीं मानत, लरी का बहू कह्यो नहीं मानत, बूढ़ो शठजो भयो जन्म सब बातन बीत गयो. 60 વર્ષે ઘરડો થયો. બાળકો બધા કાકા કાકા કહીને બોલાવે તોય ખરાબ લાગે. માથા પર કરચલી પડી, કમર વાંકી વળી ગઈ, મોઢામાંથી લાડો દડે છે, પણ હજી લાલસા ઓછી નથી થઈ, હજી લોભ મનમાં છે. લોકો સમજાવે, ઘરડો થયો, હજી તો ભજન કરી લે. અરે હજી તો દીકરાના દીકરા પરણાવવાના બાકી છે, પછી કથા સાંભળીશ. લડકા બહુ કયો ન માને, બૂઢો શરજુ ગયો. હવે ઘરમાં કોઈ સાંભળતોય નથી. પહેલા તો કામ પરથી ઘરે આવતા ત્યારે ઉભા થઈને બધા સન્માન આપતા. હવે તો દીકરો ને વહુ પણ કયું નથી માનતા. ચા પાણી નો પૂછતા નથી. બૂમ મારીએ, વહુ બેટા પાણી આપો, બાપુજી હાથે પીલો, અમારે તો ઘણા કામ છે, તમે નવરા બેઠા છો. ગરડા થયા, હવે સાવધાન થઈ જાઓ, નહીં તો શું દશા થશે? સુરદાસજી આગળ કહેશે, नहीं हरि भजन गुरु की सेवा, नहीं हरि भजन गुरु की सेवा, नहीं कछु दान दियो, नहीं कछु दान दियो. मिथ्यातन वीत्यो, यमने खेच लियो, यमने खेच लियो जन्म तेरो, बातों में बीत गयो जन्म तेरो, बातों में बीत गयो, बातों में बीत गयो, बातों में बीत गयो. નહીં હરિ ભજન ગુરુ કી સેવા, ના કછું દાન દિયો. જીવનમાં ઠાકોરજીની સેવા ના કરી, ન ગુરુની સેવા કરી, કે ના કોઈને દાન આપ્યું. સુરદાસ મિથ્યાતન બીત્યો, યમને ખેંચી લ્યો. આખું જીવન એમને પૂરું થયું ને છેવટે યમરાજાએ ખેંચી લીધો. જ્યારે જમદૂત દેખાવા લાગ્યા ત્યારે વિચાર આવ્યો, અરે મેં કઈ ના કર્યું, એમને મારું જીવન પૂરું થઈ ગયું. માટે પિતાશ્રી સાવધાન થઈ જાઓ. આત્મદેવની સમજમાં આવી ગયું. વનમાં જઈ 10 સ્કંદના પાઠ કરી પ્રભુને મેળવી લીધા. ઘરમાં ધુંધુલી એકલી થઈ. ધુંધુકારી ત્રાસ આપવા લાગ્યો. 5 વેશ્યાઓને ઘરમાં રાખી લીધી.
ચોરીઓ કરવા લાગ્યો. માને લાતની ઠોકરોથી મારે. ધુંધુલીએ કંટાળી કૂવામાં પડીને આપઘાત કર્યો. જો સત્સંગ અને દુસ્સંગનું ફળ બતાવ્યું છે. આત્મદેવને ગોકર્ણજીનો સત્સંગ મળ્યો તો પ્રભુનું ભજન કરીને પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી, અને ધુંધુલીને ધુંધુકારીનો દુસ્સંગ લાગ્યો તો કૂવામાં પડીને આત્મહત્યા કરવી પડી. પેલી વારાંગનાઓની માગણી પૂરી કરવા રાજાના દરબારમાં ચોરી કરી. પૂછ્યું આ ધન ક્યાંથી લાવ્યો? કે રાજાના દરબારમાંથી. વિચાર્યું આજે નહીં તો કાલે રાજાના સૈનિકો પકડશે, અમે પકડાશું, અને પકડાઈએ પેલા ને મારીને ધન લઈને જતી રહીએ. પાછે પેલા ધુંધુકારીને પકડ્યો, ગળે ટૂંપો દીધો, પ્રાણ નીકળે નહીં, બળબળતા અંગારા મોઢામાં ઠૂસ્યા. સાધનથી મુક્તિ નહીં મળે, એને કયા સાધનથી મુક્તિ મળે? સૂર્યના ઉપાસકા સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતી વખતે સૂર્યની ગતિ રોકીને પૂછ્યું, સૂર્યનારાયણ કૃપા કરીને બતાવો, કોઈ સાધનથી જે જીવની મુક્તિ ન થાય, કયા સાધનથી ની મુક્તિ મળે? સૂર્યનારાયણે ઉત્તર આપ્યો કે કોઈ પણ સાધનથી જેની મુક્તિ ન થાય, એકવાર શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરી એ જીવને મુક્તિ મળી જાય. ગોકર્ણજી કથા કરવા માટે બેઠા. ગામના અનેક લોકો શ્રોતા બનીને સાંભળવા આવ્યા. પ્રેત યોનિમાં વાયુના રૂપમાં હતો. ક્યાંય જગ્યા ન મળી તો 7 ગાંઠો વાળો એક વાંસ હતું, વાંસમાં પ્રવેશ કરી ગયો. એક દિવસ કથા શ્રવણ કરી એક ગાંઠો ફૂટવા લાગી. વાંસ એ વાસનાનું પ્રતીક છે. 7 ગાંઠો, પ્રત્યેક માનવીમાં 7 પ્રકારની વાસના, 7 પ્રકારની આસક્તિ હોય છે. ઘરમાં આસક્તિ, દેહમાં આસક્તિ, રૂપમાં આસક્તિ, પરિવારમાં આસક્તિ, ધનમાં આસક્તિ, વ્યવસાયમાં આસક્તિ અને કામમાં આસક્તિ. એક દિવસે એક વાસના છૂટતી ગઈ, ગાંઠો ફૂટતી ગઈ. 7મા દિવસે 7 ગાંઠો ફૂટી. સ્વર્ગમાંથી દિવ્ય વિમાન આવ્યું. કેવલ ધુંધુકારીને વિમાનમાં સ્થાન મળ્યું. ઉત્તમ દેહ મળ્યો અને ઉત્તમ લોકમાં ગયો. લોકોને આશ્ચર્ય થયું કે કથા તો મેં બધાએ સાંભળી, ખાલી ધુંધુકારીને વિમાનમાં કેમ જગ્યા મળી? અમે બધાએ કથા સાંભળી છે, અમને બધાને સાથે લઈ જાઓ. સુંદર ચર્ચા થઈ. જે શ્રોતા જેવો અધિકારી હોય એવું ફળ એને મળે. અદ્રઢમ ચ હતમ જ્ઞાનમ પ્રમાદે ન હતમ શ્રુતમ સંદિગ્ધોહિ હતો મંત્ર વ્યગ્ર ચિત્ત હરો જપ. માનવી ગમે તેટલું ભણે, જ્ઞાન જો દ્રઢ ન હોય તો એનો નાશ થાય. આપણે લાખ કથા શ્રવણ કરીએ પણ પ્રમાદથી જે કથાનું શ્રવણ કરીએ એનું ફળ ન મળે. મંત્રમાં સંદેહ હોય તો મંત્ર નિષ્ફળ થાય. અને પ્રભુના નામના જપ કરવા બેસીએ અને ચિત્તમાં વ્યાધિ હોય, વ્યગ્રતા હોય તો કરેલા જપ નિષ્ફળ થાય. અવૈષ્ણવ હતો દેશો હતમ શ્રાદ્ધવ્ય પાત્રકમ હતમ શ્રોત્રિય દાનમ અનાચારમ હતમ કુલમ. જે દેશમાં વૈષ્ણવ ન હોય દેશનો નાશ થાય. અપાત્રને આપેલા શ્રાદ્ધના દાનનો નાશ થાય. અશ્રોત્રિયને આપેલું દાન કોઈ ફળ આપતું નથી. અને જેના ઘરમાં અનાચાર થતો હોય એના કુળનો નાશ થાય. ભાગવતજીની કથા તો બધાએ સાંભળી, પણ ધુંધુકારીએ જેવી સાંભળી એવી કોઈએ ન સાંભળી. કથા શ્રવણમાં 4 વસ્તુ હોવી જોઈએ. વિશ્વાસ, ગુરુ વાક્યેષુ સ્વામ્ય દીનત્વ ભાવના, મનોદોષ જયશ્ચૈવ કથાયામ નિશ્ચલામતી. ઉત્તમ ફળ મેળવવા માટે શ્રોતાઓમાં 4 વસ્તુ હોવી જોઈએ. વિશ્વાસ, ગુરુ વાક્યેષુ, ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. આચાર્યપીઠ કે વ્યાસપીઠ પરથી જે શબ્દ કહેવાયા હોય એમાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ હોય. ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ ન હોય તો કોઈ ફળ ન મળે. ગુસાઈજીનો પ્રસંગ છે ને, શ્રી ગુસાઈજીએ ઠાકોરજી પુષ્ટાવી આપ્યા. નામ પૂછ્યું. શ્રી ગુસાઈજી જપમાં સેવામાં હતા. પેલો ઉપર ચડી આવ્યો. શ્રી ગુસાઈજી કે પરે પરે, વ્રજ ભાષામાં પરે એટલે દૂર જા. એને વિચાર્યું કે મારા ઠાકોરજીનું નામ પરે છે, અને પરે પરે કહેતા કહેતા ઠાકોરજી નજીક આવી ગયા. ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ હોય
પ્રભુની કૃપા પણ થઈ જાય. સ્વસ્મિન દીનત્વ ભાવના, શ્રવણ કરનાર શ્રોતામાં દીનતા હોવી જોઈએ. એના ચિત્તમાં કોઈ પણ પ્રકારનો અહંકાર ન હોવો જોઈએ. હું બહુ મોટો માણસ છું, બહુ મોટો બિઝનેસમેન છું, અથવા તો હું મનોરથી છું, મેં ખર્ચો કરીને આયોજન કર્યું છે, હું જ આગળ બેસીશ, બીજું કોઈ આગળ ના બેસવું જોઈએ. ભૂલથી કોઈ આગળ બેસે, હાથ પકડીને ઊભો કરીને પાછળ મોકલે, એવો અહંકાર આવે તો પણ સાંભળેલી કથા નિષ્ફળ થાય. શ્રોતામાં દીનતા હોવી જોઈએ. મનોદોષ જયેશ્ચૈવ, મનના દોષોનો નિગ્રહ કરવો. અને કથાયામ નિશ્ચલામતી, કથામાં નિશ્ચલ મતિ હોય, દ્રઢ આસક્તિ હોય, ત્યારે સાંભળેલી કથા ફલિત થાય છે. એટલા માટે કહ્યું શ્રવણસ્ય વિભેદેન ફલભેદો અત્ર સંસ્થિત. જે ભાવથી શ્રવણ કરવા આવે છે, જેવી પાત્રતા લઈને શ્રવણ કરવા આવે છે, એ પ્રકારનું ફળ એને મળે છે. મહાત્મ્યના 6થા અધ્યાયમાં કથાની વિધિ બતાવી. યજમાને કથા બેસાડવી હોય તો કઈ કઈ વિધિનું ધ્યાન રાખવું. જ્યારે કથાનું આયોજન કરવું હોય તો સૌથી પહેલા ચિંતા થાય છે ધનની. કથામાં કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચો થશે. સુંદર વાત બતાવી. વિવાહિયા દ્રશમ વિત્તમ તા દ્રશમ પરિકલ્પે. કથાનું બહુ સુંદર બજેટ બતાવ્યું છે. કથાનું બજેટ કેટલું? તો મહાત્મ્યમાં કહ્યું કે વિવાહમાં જેટલો ખર્ચ કરો એટલો ભાગવતજીની કથામાં ખર્ચ કરો. આપણે નક્કી કરવાનું કે કોર્ટમાં મેરેજ કરવા છે કે પાર્ટી પ્લોટમાં ધામધૂમથી લગ્ન કરવા છે. કથા પણ પ્રભુ સાથેનો આપણો વિવાહ છે. 7 દિવસમાં પ્રભુની સાથે એક માનો ફેરા થાય છે. આ કથામાં પણ એક દિવસે આપણે પ્રભુને સમર્પણના વાયદા કરીએ છીએ. હે પ્રભુ, હવે હું આપનો થયો. એટલા માટે તો કથામાં જે વિધિઓ થાય છે, વિવાહમાં જે બધી વિધિ થાય છે, જેમ વિવાહમાં લગ્નનો મંડપ હોય એમ કથાનો મંડપ થાય છે. વિવાહમાં જેમ વરરાજાનો વરઘોડો નીકળે, શોભાયાત્રા નીકળે, એમ પહેલા દિવસે શ્રીમદ ભાગવતજી શ્રીનાથજી સ્વયં પધારે, શોભાયાત્રા નીકળે છે. જેમ વરઘોડામાં વરરાજાના મિત્રો આગળ નાચતા હોય, એમ ભાગવતજીની આગળ બધા રાસ લેતા હોય. વરરાજા મંડપમાં આવે ત્યારે સાસુમાં પોખે, એમ શ્રીમદ ભાગવતજીની પધરામણી થાય ત્યારે પોખણા થાય, કળશ ઉતારીને પોખવામાં આવે. જેમ વરરાજાનો વરઘોડો આવે, 16 શણગાર સજી કન્યા પ્રતીક્ષા કરતી હોય, ક્યારે મારો પ્રિયતમ આવશે, ક્યારે મને પોતાની સાથે લઈ જશે. આમ શ્રોતાઓ બધી કન્યા છે. શ્રોતાઓ પણ પ્રતીક્ષા કરતા હોય, ક્યારે મારા પ્રભુની સાથે મારું મિલન થશે. વૈષ્ણવને 16 શણગાર કયા? તો કે લોક લાજની મર્યાદા એ પાનેતર છે. વેદ શાસ્ત્રની મર્યાદા ચૂંદડી છે. સુખ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ ચોરી છે. સત્ય, દયા, નિર્દોષતા, સરળતા બંને હાથની ચોરીઓ છે. સંતોષ, તપ, દ્રઢતા, પવિત્રતા બાજુ પહોંચી છે. વૈષ્ણવે મસ્તક પર કરેલું તિલક એના સૌભાગ્યની બિંદી છે. ગળામાં ધરેલી તુલસીની માળા એનું મંગળસૂત્ર છે. આંખોનું અંજન પ્રેમ ભક્તિ છે. પગમાં પહેરેલા ઝાંઝર ઠાકોરજીની સેવામાં ચરણની ગતિ છે. સત્સંગ સાંભળવા માટેની તત્પરતા કાનમાં પહેરેલા કર્ણફૂલ છે. વૈષ્ણવ સાથે પ્રેમ પૂર્વક વ્યવહાર નાકની નથડી છે. હરિગુરુ વૈષ્ણવ પ્રત્યેનો ભગવત ભાવ કંઠમાં પહેરેલો હાર છે. શ્રી વલ્લભના ચરણારવિંદમાં દ્રઢ નિષ્ઠા કટીનો કંદોરો છે. પ્રભુના ચરણનો આશ્રય માથાનો ટીકો છે. મુખમાં રહેલું ભગવત નામ હોઠોની લાલી છે. અને વૈષ્ણવની સેવામાં તત્પરતા હાથમાં લગાડેલી મહેંદી છે. અને પ્રભુ સાથે જ્યારે વરણ થાય ત્યારે વૈષ્ણવની શું કામના હોય? વૈષ્ણવ પણ વિનંતી કરતા હોય કે મારો વિવાહ હવે પ્રભુની સાથે થયો, હવે મારે ગોકુળ સાસરીએ જવું છે, ત્યારે મને વ્રજમાં જવાનું સૌભાગ્ય મળે.
श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। રાસ લેવો તો લઈ શકો. गोकुल सासरिये जाऊं रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। मोहन वरनु आव्यो रे आणो रे। मोहन वरनु आव्यो रे आणो रे आणो रे आणो रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। जय हो। जय हो। आऊं छे मारे तटके ने मटके। जाऊं छे मारे लटके ने मटके रे। मोहन वर जोई जोई मन हर के रे। मोहन वर जोई जोई मन हर के रे। हे पाए ने पुरिया ने ठमके। हे पाए ने पुरिया ने ठमके। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। हे लक्ष्यूं श्री हस्ततणु भाणु रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। आभरण पहरिया छे अंगे रे। आभरण पहरिया छे अंगे रे। सखी जन शोभे छे संगे रे। सखी जन शोभे छे संगे रे। मोहन वरा मोहन वर जोई जोई मन हर खेरे। मोहन वर जोई जोई मन हर खेरे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। गोकुल सासरिये जाऊं रे। हे लक्ष्यूं श्री हस्ततणु भाणु रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। जय हो। सखी सवेरा चालो रे। नैना भरी
गोकुल सासरिये जाऊं रे। श्री गोकुल सासरिये जाऊं रे। सासरी मने वाले रू लागे रे। सासरियों मने वाले रू लागे रे। ત્યાં મારી કામ વાસના ભાંગે રે। ત્યાં મારી કામ વાસના ભાંગે રે। એ મોહન વર જોઈ જોઈ રઢ લાગી રે। મોહન વરે જોઈ જોઈ રડ લાગે રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। સખી મારે આ અવસર રોડો રે। સખી મારે આ અવસર રૂડો રે। અવિચલ અખંડ પહેર્યો ચૂડો રે। અવિચલ અખંડ પહેર્યો ચૂડો રે। એ સખી મારે સખી મારે ગોકુલપતિ રૂડો રે। સખી મારે ગોકુલપતિ રૂડો રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। એ અદ્ભુત લહેર તરંગ ભારી રે। અદભુત લહેર તરંગ ભારી રે। યમુના જલ ભરવી છે ઝારી રે। જલ ભરે છે જારી રે। મોહન પરવાર વારવારી રે। મોહન વરે વારંવાર વારે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં એ લખ્યું શ્રી હસ્તતળું ભાણું રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે સાસરિયે જાઉં રે। ગોકુલ સાસરિયે જાઉં વલ્લભ નામ સદા રટવું રે। શ્રી વલ્લભ નામ સદા રટવું રે। હે નિત્ય સુજાતિ માં રહેવું રે। હે નિત્ય સુજાતિ મારે મોરે। સદા શ્રી ચરણ કમળ મારે। એ સદા શ્રી ચરણ કમળ મારે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। સાસરિયે જાઉં રે। એ લખ્યું શ્રી હસ્તતળું ભાણું રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં રે। શ્રી ગોકુલ સાસરિયે જાઉં સાસરિયે એ સાસરિયે જાઉં રે। બોલીએ શ્રી વલ્લભા ધીશ કી મહાત્મ્યને આપણે વિરામ આપીએ। આવતીકાલે પ્રથમ સ્કંદથી કથાનો પ્રારંભ થશે।
દરેક ઉપસ્થિત વૈષ્ણવોને વિનંતી, આરતી બાદ મહાપ્રસાદ ભોજન પ્રસાદી અહીંથી લઈને જશો એવી આપ સર્વેને વિનંતી. મનોરથી પરિવાર ભાગવતજીના પૂજન એવં આરતી માટે સન્મુખ ઉપસ્થિત થાય. પચીસ તારીખે સવારે 8 કલાકે પૂજ્યશ્રી દ્વારા વૈષ્ણવને બ્રહ્મ સંબંધ આપવામાં આવશે. જે પણ વૈષ્ણવોને બ્રહ્મ સંબંધ લેવો હોય તેઓ એક દિવસ પૂર્વે એટલે 24 તારીખે વ્રત કરે, ઉપવાસ કરે. 25 તારીખે સવારે 8 કલાકે પૂજ્યશ્રી દ્વારા બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થશે. પુંડરીકાક્ષ પુનાતુ માં પવિત્રતાસ્તુ. હસ્તે જલમાદાય વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુહોત્રાદ્ય મહામાંગલ્ય પૂર્ણ સંકલ્પાનુસારેણ આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ મહોત્સવ પર્વણી દ્વિતીયની ભગવાન શ્રી વાંગ્મય પુરાણ પુરુષોત્તમસ્ય પૂજનમહં કરિષ્યે પુષ્પાણિ ગૃહીત્વા. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. વાંગ્મય પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. ધ્યાયામિ ચિંતયામિ સ્પાણી સમર્પયામિ ધૂપમ પરિકલ્પયામિ દીપકમ પરિકલ્પયામિ આસાદિતમૃતાત્મકમ નૈવેદ્યમ પુરતો વિભાવ્ય શુદ્ધ જલેન નૈવેદ્યમ સંપ્રોક્ષ ધૈનવામૃતિકૃત્ય ગ્રાસમુદ્રયા ભગવંતમ ભોજેત. ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા સમાનાય સ્વાહા. પરબ્રહ્મણે પરમાત્મને મધ્યે જલમ સમર્પયામિ. પુનઃ ઓમ પ્રાણાય સ્વાહા ઓમ અપાનાય સ્વાહા ઓમ વ્યાનાય સ્વાહા ઓમ ઉદાનાય સ્વાહા ઓમ સમાનાય સ્વાહા. ઉત્તરાપોષણાદિકં હસ્તપ્રક્ષાલનમ મુખપ્રક્ષાલનમ આચમનીયમ સમર્પયામિ. કરોદ્વર્તનાર્થે નમસ્કરોમિ. ફલતાંબૂલમ સમર્પયામિ નીરાજનમ. ભાગવતજીની આરતી થશે. આપણે બધા જ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ જઈશું. વચ્ચે ગલી કરી દઈશું. નીચે ઉભેલા વૈષ્ણવોને પણ આરતીના દર્શન થાય. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી સ્નેહ ધરીને સ્વીકારો. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી સ્નેહ ધરીને સ્વીકારો. પ્રાણ પ્રભુ મારા મન મંદિરમાં. પ્રાણ પ્રભુ મારા મન મંદિરમાં પ્રેમે કરીને પધારો. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી પ્રેમ ધરીને પધારો. ભવસાગરમાં ભટકી રહેલા ભવસાગરમાં ભટકી રહેલા પ્રભુજી પાર ઉતારો. પ્રભુજી પાર ઉતારો. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી સ્નેહ ધરીને સ્વીકારો. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી સ્નેહ ધરીને સ્વીકારો. સ્વાર્થ ભર્યા સંસારે સ્વામી. સ્વાર્થ ભર્યા સંસારે સ્વામી સફળ કરો જનવારો. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી સ્નેહ ધરીને સ્વીકારો. શ્રીજી દ્વારે આવ્યો દોડી. શ્રીજી દ્વારે આવ્યો દોડી આશરો એક તમારો. કૃષ્ણ કનૈયા કરું આરતી સ્નેહ ધરીને સ્વીકારો. વાલા ભાવ ધરીને
स्वीकारो वाला प्रेम दरीने स्वीकारो। जलिन शीतलीकृत्य पुंडरीकाक्ष पुनातु मामस्तौ प्रक्षाल्य मान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। भगवते वाङ्मय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्दे मन्त्रकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि एका परिक्रमा विधाय। दृढ़येन चरणन केरो भरोसो दृढ़येन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र जटाभिन सब जग माझ अंधेरो भरोसो दृढ़ चरणन के। साधन और नहीं या कली में जासो होयनि मेरो। सूर कहा कहे विविध आधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण के। दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ चरणन दृढ़ चरणन दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री भागवत भगवान की जय।